Welcome students. You are the agents of change. आज पुणे विद्यापीठातून, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातून महाराष्ट्रातल्या 800हून अधिक कॉलेज, विद्यापीठ आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मी आपल्याशी प्रत्यक्ष हा तंत्रज्ञानाचा सिद्धी आहे. This is the power of technology. I can reach out to nearly 1 lakh students and teachers in one go from Pune at 800 different locations. And therefore, I welcome to this dialogue a dialogue enabled by technology, and that technology has been provided to Savitribai Phule University by the RUSA program. So now let me come straight to the presentation today. Can you see the presentation? First slide, Vittiya Saksharta Abhiyan. Can you see on the? Please raise your hands, those who can able to see. Yeah. Very good. Thank you. I just wanted to confirm whether you can really see this or not. So, as we know, on 8th November, Prime Minister has declared withdrawal of 500 and 1000 rupees notes, and the whole country started becoming digital at a faster rate. So let's see what we are doing. We are appealing to all the students of universities and colleges to be part of transformation of India. This is transformation. It will reduce black money, it will eliminate corruption, it will eliminate terrorism, it will eliminate drug and other illegal traffic, it will eliminate and it will impact adversely on all those illegal activities and terrorism and also fake currency note. You must have read, तुम्ही वाचला असेल की हा निर्णय झाल्यावर पहिली आत्महत्या जिथे झाली ती पाकिस्तानमध्ये झाली. जो बनावट नोटा तयार करत होता त्यांनी आत्महत्या केली. हेच या मोहिमेचं सगळ्यात मोठं यश आहे. आणि म्हणून मी असं मानतो की तुमच्या पिढीला ही एक नवी संधी मिळाली की त्या संधीमध्ये तुम्हाला एक कॅश सोसायटी टू लेस कॅश सोसायटी हे जे देशात परिवर्तन होत आहे त्या परिवर्तनाचे तुम्ही पायीक होऊ शकता. तुम्ही त्या ठिकाणी अग्रदूत बनू शकता. तुम्ही या नव्या परिवर्तनाचे नुसते साक्षीदार नाही तर सैनिक आणि सेनानी बनू शकता. और therefore Ministry of HRD has launched a campaign throughout the country called Vittiya Saksharta Abhiyan. And therefore I will request you to visit today itself, after completing after this lecture, visit our website www.mhrd.gov.in/Visakha, VISAKA, Vittiya Saksharta Karyakram. And what does this means? So every material, latest material is available on that website. Download it or read it. Register yourself as volunteers. And then what to do as a volunteer? That's what I have said. Become digital yourself. Make your family digital. Make 10 families digital. And NSS, NCC students to make markets digital. That's the mission, friends. And upload your progress. That's our whole campaign. Now let's move. Why we need to do this? Next. Those commerce students know what is money. Money is not cash. Money is medium of exchange. And medium of exchange is that what brings us goods, services, and with the help of which we can trade. That's the medium of exchange.
And therefore, how money evolved? Earlier it was barter. फार्मर, एक शेतकरी आपलं पिकलेलं धान्य घेऊन कपड्याच्या दुकानात जायचा, कपड्याच्या दुकानामध्ये कपडा खरेदी करायचा, थोडं धान्य द्यायचा. चपलांच्या दुकानात जायचा, चपला घ्यायचा, त्याच्या बदल्यात थोडं धान्य द्यायचा. जो कापड विणतो तो कापड घेऊन सगळ्यांकडे जायचा आणि त्याच्या बदल्यात तो वेगवेगळ्या गोष्टी घ्यायचा. याला बार्टर पद्धती म्हणतात. त्यानंतर नाणी आली. सगळ्या राजे महाराजांचा इतिहासामध्ये आपण जेव्हा वाचतो त्यावेळेला आपल्याला माहितीये की नाण्यांमध्ये व्यवहार चालायचे. सुवर्ण मुद्रा होत्या, चांदीच्या मुद्रा होत्या. त्यानंतर हा कागदाचा पैसा आला आणि या कागदाच्या पैशामध्ये मग नवं आलं. त्यामध्ये आता कार्ड आपल्याला माहिती आहेत सगळ्यांना, आणि कार्ड जी माहिती आहे ती कार्ड आली, त्याला प्लॅस्टिक मनी म्हणतात, कार्ड. आणि त्याच्यानंतर आता आपण डिजिटल मनीची गोष्ट करतो की जी फोनवरून बँकेतून या बँकेतून त्या बँकेत जाते, फोनवरून बँकिंग होतं. दॅट इज द इव्होल्युशन ऑफ मनी. नाउ नेक्स्ट, व्हाय वी नीड टू गो डिजिटल? हर विकसित देश अपने जीडीपी का केवल 4% करेंसी छापता है. हमारे देश में जीडीपी का 12% हम करेंसी छापते हैं, क्योंकि हम सारा व्यवहार कैश से करने की आदत है. हमें यही तो आदत बदलनी है, ही सवय बदलायची आहे आणि म्हणून आपल्याला डिजिटल व्हायचं आहे. पुढे नेक्स्ट, आपल्याकडे लोक काही प्रश्न विचारतात की डिजिटल व्हायला आपल्याकडे आहे का हो खरंच तयारी? पहा काय तयारी आहे. 110 कोटी आधार कार्ड आहेत. काल अखेर या देशामध्ये 128 कोटी लोकसंख्या आहे. लहान मुलं वगळता जवळजवळ प्रत्येक प्रौढाकडे आधार कार्ड आहे. आपल्यापैकी किती जणांकडे आधार कार्ड आहे? जरा हात वर करा. किती जणांकडे आधार कार्ड आहे? हात वर करा. हा, व्हेरी गुड, थँक्यू. 100 कोटी मोबाईल्स, एक मिनिट 100 कोटी मोबाईल फोन्स आहेत आपल्या देशात. 20 वर्षापूर्वी जेव्हा मोबाईलची सुरुवात झाली तेव्हा कुणाला जर सांगितलं असतं 96 साली की आपल्या देशामध्ये 100 कोटी लोकांकडे मोबाईल येईल तर त्याला वेड्यात काढलं असतं. पण आज प्रत्यक्ष 100 कोटी लोकांकडे मोबाईल आहेत. 120 कोटी बँक खाती आहेत. आता माझी 3 खाती आहेत, तुमची 2 असतील, कुणाचं 1 असेल. पण याचा अर्थ आता 60-70 कोटी लोकांची खाती बँकेमध्ये आहेत. हा फार मोठा. आणि आपल्या देशामध्ये 28 कोटी घर आहेत, 30 कोटी घर आहेत समजा. तर 30 कोटी घरामध्ये निश्चित एक अकाउंट आता झालेला आहे. नेक्स्ट, सो वी हॅव डिजिटल वेअरविदाल. आता डिजिटल सेवा कोण देऊ शकतं? 1,35,000 बँका आहेत, ब्रँचेस. 1,55,000 पोस्ट ऑफिसेस आहेत. 1,25,000 बिझनेस कॉरेस्पॉन्डंट आहेत. हा तुम्ही पाहिलाय की नाही मला माहित नाही. बिझनेस कॉरेस्पॉन्डंट खेड्यामध्ये जाऊन रोजगार हमीच्या मजुरांना बँकेत जमा झालेले पैसे त्यांना काढायचे असतात. त्यांचा अंगठा घेऊन, बाकी काही त्यांना द्यावं लागत नाही. छोटं मशीन आहे, त्याच्यावर अंगठा दाबायचा आणि त्याद्वारे त्यांना पेमेंट मिळतात. आणि ते बिझनेस कॉरेस्पॉन्डंटना बँक रोज 50,000 रुपये वगैरे देऊन पाठवते आणि ते पटापटा पैसे वाटतात. असे 1.25 लाख आहेत. आणि 1.25 लाख ई सेवा केंद्र आहेत, ICT. महाराष्ट्रामध्ये काय म्हणतात त्याला? ई सेवा केंद्र जी आहेत, म्हणजे सगळ्या कॉम्प्युटर केंद्र आहेत की ज्याच्यावर तुम्हाला विविध कागदपत्र काढून मिळतात, जमिनीचे दाखले काढून मिळतात. कॉम्प्युटरवरचं सुविधा केंद्र म्हणतात. महाराष्ट्रामध्ये त्याला सुविधा केंद्र म्हणतात. त्या सुविधा केंद्रांमध्ये सुद्धा ही कपॅसिटी आहे. तेव्हा आपल्याकडे 6 लाख खेडी आहेत, पण 6 लाखापेक्षा जास्त संस्था आहेत की ज्या या सेवा देऊ शकतात. पुढे नेक्स्ट, लोक एक प्रश्न विचारत नाही, लोक असा प्रश्न विचारतात की खरंच जो भारतीय माणूस इतका खेड्यापाड्यातला काय तयार आहे का हो? मी त्यांना एकच उत्तर देतो. 70 कोटी लोकांकडे मोबाईल फोन आहेत जे ते प्रीपेड आहेत. प्रीपेड मोबाइल है, इसका मतलब है कि दैट those 700 million people do recharge their mobiles every month
with either 16-digit coupon which they enter into to send the SMS and get it recharged, or through wallet or through mobile banking, but they are recharging. It's a technology involved, and 70 crore rural people are doing it. Don't underestimate the power of common man. डायलॉग आपको याद होगा, शाहरुख खान का है और चेन्नई एक्सप्रेस का है. तो don't underestimate the power of common man. 70 crore people are changing every day, recharging their mobiles. Millions of Indians use WhatsApp. कितने लोगों के पास, कौन कौन WhatsApp यूज करते हैं, जरा हाथ ऊपर करो. WhatsApp देखो सभी लोग यूज कर रहे हैं. अच्छा, इसमें सीनियर्स भी कर रहे हैं और जूनियर्स भी कर रहे हैं, रूरल भी कर रहे हैं और देहात के भी लोग कर रहे हैं. तो ये हमें आम आदमी डिजिटली तैयार नहीं है ऐसा जो कहते हैं वो सच नहीं है. ये देश बदल चुका है, देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है. याचा हे उदाहरण आहे. आणखी एक उदाहरण, 16 कोटी घरी टीव्ही आहेत. आज सगळ्या घरांमध्ये शेवटचा दिवस आहे जेव्हा सेट टॉप बॉक्स शिवाय आता आपल्याला टीव्ही दिसणार नाही. सेट टॉप बॉक्स टेक्नॉलॉजी आहे, पण लोक वापरतात व्यवस्थित रिमोटनी. आणि डीटीएच आहे 6 कोटी घरांमध्ये. तेव्हा 16 कोटी घरं टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करतायत. तेव्हा आमचा देश निरक्षर है, अडाणी है, सपेरे वाला देश है, ये सच नहीं है. हमारा देश बदल चुका है और जो कॉलेज में नहीं गए वो भी टेक्नोलॉजी जल्दी अडॉप्ट करते हैं. नेक्स्ट, अब लोगों ने कैसा रिस्पांस दिया है. 2 दिसंबर को पेट्रोल पंप पे ये बंद हुआ 500 का पुराना नोट. अब उसको 25 दिन हो गए. 25 दिन में केवल पहले 20% पेट्रोल पंप पे 20% व्यवहार कार्ड या वैलेट से होते थे, आज 70% होने लगे. बदल रहा है देश, तुरंत अडॉप्ट कर रहा है. दूसरा, पीपल हैव इनोवेटेड स्मॉल मशीन, देयर ओन करेंसी इन स्मॉल मार्केट्स. 100 दुकान है. तुम्ही मॉल मध्ये गेला असाल तर मॉल मध्ये फूडचे अनेक 10-15 स्टॉल असतात. त्या फूडच्या स्टॉलवरचे कुपन एका ठिकाणीच मिळतं. तिथे पॉस मशीन असतं, त्यावर कार्ड फिरवा, तुम्हाला कुपन्स मिळतात आणि कुपन्स तुम्ही त्या वेरियस स्टॉल्सवर देता आणि ती स्टॉलवर दिली की तिथे तुम्हाला हिशोब होतो त्यांचा. तसंच हैदराबादच्या आणि अनेक मंडईनी, भाजी मंडईनी जिथे 100 गाळे आहेत, त्या 100 गाळेधारकांनी एकाकडे पॉस मशीन आहे, त्याच्याकडे लोक पैसे देतात किंवा त्याच्याकडे कार्ड फिरवतात आणि कार्ड फिरवल्यावर त्याला कुपन देतात. ते कुपनवर सगळी भाजी खरेदी करतात. संध्याकाळी भाजीवाले त्या पॉस मशीन वाल्याबरोबरचा हिशोब सेटल करतात. झालं. या देशामध्ये एक जुगाड टेक्नॉलॉजी आहे, नवे नवे शोध लावण्याची क्षमता आहे आणि हे देश शोध लावतो. नेक्स्ट, इव्हन ऑटो, एक मिनिट, ऑटो रिक्षा, टॅक्सी, त्याच्यात सुद्धा QR कोड लावलेला आहे, डिझाईन आहे. लोक फोननी काढतायत आणि वॅलेटनी पैसे देत आहेत. टी वेंडॉर्स, पानवाला, व्हेजिटेबल वेंडॉर, आधार वगैरेच्या आधारावर सुद्धा द्यायला लागले. एक नवी क्रांती तुमच्या डोळ्यात देखत घडते. माझा एकच तुम्हाला प्रश्न आहे, या क्रांतीचे तुम्ही अग्रदूत, पाईक आणि सेनानी होणार की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. नेक्स्ट, सो डिजिटल डिटर्मिनेशन, वेदर वी हॅव दॅट डिटर्मिनेशन टू बिकम डिजिटल. येस वी कॅन. अमेरिकेचा प्रेसिडेंट म्हणाला येस वी कॅन, आम्ही करू शकतो इफ वी डिसाइड. दैट्स इफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम अगर तय करेंगे तो कर सकते हैं और मैं आज आपसे यही संवाद कर रहा हूं कि आपको तय करना है. नेक्स्ट, सो रियल प्रॉब्लम इज माइंडसेट. टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है, टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं 1 दिन में, 2 दिन में. 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो टेक्नोलॉजी आती है. चेंज करने के लिए मन बदलना पड़ता है. मन बदलणं सगळ्यात कठीण असतं. हे काम विद्यार्थी करू शकतात. आपल्या घरच्या पालकांना कोण समजून सांगेल. पालकांनी आपल्याला शिक्षण दिलं, आता आपण त्यांना शिक्षण द्यायचं आहे. आता हे काम आपण करायचं आहे. त्याच्यासाठी ओनली यूथ कॅन चेंज द माइंडसेट, बिकम एजंट्स ऑफ चेंज. हे बघा, मी तुम्हाला सांगतो, बी पार्ट ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम कॅस्ट सोसायटी टू लेस कॅस्ट सोसायटी. महात्मा गांधीजींनी जेव्हा चळवळीचा आदेश दिला
तेव्हा हजारो लाखो कॉलेज विद्यार्थी कॉलेज सोडून सत्याग्रहात गेले, लाठ्या खाल्ल्या, स्वराज्यासाठी झगडले आणि स्वराज्याचं साठी तुरुंगवास सुद्धा भोगला. त्यांना आपण स्वातंत्र्य सैनिक म्हणतो. आम्ही 1975 साली जेव्हा लोकशाहीचा प्राण आणीबाणीच्या काळामध्ये घोटला गेला आणि सगळं संविधानाची सप्त स्वातंत्र्य खलास केली, तेव्हा मी पुणे विद्यापीठातच सत्याग्रह केला आणि आम्ही सगळेजण जेलमध्ये गेलो. ते लोकशाहीसाठी जेलमध्ये गेलो. आता तुमच्या पिढीला नवी संधी आहे. आता तुम्हाला जेलमध्ये जाण्याची गरज नाही. आता तुम्हाला स्वराज्याचं सुराज्यामध्ये रूपांतर करण्यासाठी एजंट ऑफ चेंज बनण्याची गरज आहे आणि त्याच्यासाठी हे आव्हान आहे. नेक्स्ट. आता ही स्लाइड सुद्धा 8 दिवसापूर्वीची आहे की 1,50,000 चूक आहे. आज सकाळपर्यंत 2,27,000 देशभरातल्या विद्यार्थ्यांनी स्वतःला व्हॉलेंटियर म्हणून नोंदवलाय आमच्या मोहिमेमध्ये आणि त्यांनी या कामाचं सेनानी म्हणून भूमिका घेतली आणि घरोघरी जाऊन ते सगळ्यांना पटवतायत आणि शिकवतायत, हे काम करतायत. माझं सगळ्यांना अपील आहे की तुम्ही हे केलं पाहिजे. कारण मला दुःख वाटतं, शेवटी मी महाराष्ट्रातला आहे, जरी देशाचा संरक्षण मंत्री असलो तर तामिळनाडू, आंध्र आणि गुजरात मधले जास्त व्हॉलेंटियर झालेत आणि महाराष्ट्रातले अजून त्या नंबरवर 8व्या 10व्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे हे बदललं पाहिजे आणि म्हणून मी तुमच्याशी आज हा संवाद साधला की तुम्ही आज जा, आज वेबसाईटवर आमच्या जा आणि तिथे फॉर्म आहे साधा, आपलं नाव, पत्ता, फोन नंबर एवढा, ईमेल आयडी एवढंच द्यायचं आहे आणि मग आम्ही तुमच्याशी संपर्क साधू. तुम्ही व्हॉलेंटियर झाल्याचं मला लगेच कळतं आणि माझं स्वतःचं तुम्हाला स्वागत करणारं पत्र तुम्ही रजिस्टर केल्यापासून तुम्हाला 5 मिनिटांमध्ये मिळतं, 5 मिनिटांमध्ये. आणि त्यामुळे तुम्हाला लगेच पत्र येईल, तुमचं काम सुरू. पुढे आपण काय करायचं आहे, पहिलं आपण स्वतः शिकायचं आहे. कारण मला सुद्धा येत नव्हतं. मी तर बँकेत होतो, मी आता देशाचा मंत्री आहे, पण सगळे व्यवहार मला येत नव्हते. कारण पूर्वीच्या काळातलं बँकिंग वेगळं आहे, आता बदललेलं आहे. प्रीपेड कार्ड वगैरे काही गोष्टी मला माहित नव्हत्या, आता ते मी सांगतो. त्यामुळे स्वतः आधी पहिलं परफेक्ट ज्ञान घ्या, त्याचे थोडे प्रॅक्टिस करा. प्रॅक्टिस केल्यावर आपल्या घरच्यांना पटवा. घरच्यांसमोर जाताना विश्वासाने जा. कारण घर के पास जाओगे और आपका कहना गलत होगा और ट्रांजैक्शन आप कर नहीं सकते तो आपकी इज्जत जाएगी. तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करके घर वालों को पहले पटाओ. और जब घर वाले शुरू करेंगे कोई ना कोई एक मोड़ पे जो उनको अच्छा लगेगा, फिर आप आपके 10 परिवार आसपास के रहने वालों को पढ़ाओ, बताओ और उनको सिखाओ. आने वाले 10-15 दिन में यही काम करना है. एक छात्र 10 फैमिलीज को कन्वर्ट करेगा. ये सेना देश को डिजिटल बनाने में सबसे प्रभावी सेना होगी. सैनिक हमारी रक्षा अगर सीमा पर पहरा लगाकर करते हैं तो देश में हम भी सैनिक बनेंगे डिजिटल क्रांति के और 10 फैमिलीज को बताएंगे, तब जाके ये बदलाव होगा. नेक्स्ट. इसलिए पहले मैं अभी पूछता हूं, ये क्या है? कार्ड. सभी अनेक लोग कहते हैं एटीएम कार्ड है. अरे नहीं है ये एटीएम कार्ड, ये डेबिट कार्ड है. क्योंकि अपने देश में 77 करोड़ डेबिट कार्ड्स है. हाउ मच? 77 करोड़ डेबिट कार्ड्स. लास्ट ईयर 50 करोड़ कार्ड्स वेर यूज्ड ऑन एटीएम फॉर विड्रॉवल्स, कैश विड्रॉवल. 50 करोड़ लोगों ने एटीएम से पैसे निकाले, लेकिन केवल 10 करोड़ लोगों ने दूसरे भी ट्रांजैक्शन के लिए पॉस मशीन पर ये चलाए कार्ड और ये कार्ड चले. अब ये देखो, यही तो तुरंत पहला काम है कि जिसके पास भी रुपए कार्ड है, जिसके पास भी एटीएम कार्ड है, जिसके पास भी डेबिट कार्ड है, वो सब डेबिट कार्ड्स है और उसका जहां जहां पॉस मशीन है जिन दुकानों पे, और मैं ये नहीं बता रहा हूं कि सब देहात में है, नहीं है. 500 बड़े शहर जहां 1 लाख से ज्यादा आबादी है, केवल वही हमें कंसंट्रेट करना है और वो कंसंट्रेट करके हमारा ये चलना है. तो ये बहुत जबरदस्त चलेगा और इससे एक देश को संदेश मिलेगा कि
ये डेबिट कार्ड यूज करना है जहां जहां पॉस मशीन की सुविधा उपलब्ध है, तो ये करना है। और इसलिए आप भी पहले आपका कार्ड एटीएम के लिए यूज मत करो, अन्य जगह जगह जहां पॉस मशीन है वहां यूज करो। नेक्स्ट, गिफ्ट कार्ड। आपको मालूम है किसी को गिफ्ट देना है, अभी नया साल आ रहा है, कुछ लोग गिफ्ट देते हैं, संक्रांति आएगी गिफ्ट देंगे, कुछ दूसरे दिन आते हैं लोग गिफ्ट देते हैं, शादी है गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट के लिए गिफ्ट कार्ड मिलता है बैंक से। गिफ्ट कार्ड एक बार 10, 15, 20 खरीद करके रखो, जो अपना बजट होगा उसका, और वो एक एक कारण पे कार्ड देते जाओ। नई शुरुआत है, ये चलेगा और ये बहुत अच्छा चलेगा, तो ये कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रीपेड कार्ड। मैंने मेरे घर के 2 नौकर मेरे दिल्ली में जो बाजार में जाते हैं, सामान लाते हैं, सब्जी लाते हैं, मेरा कपड़े लॉन्ड्री में डालता हूं तो वो लाते हैं, पेट्रोल भरते हैं, तो इसके लिए जो मुझे पैसा निकाल के मैं उनको पैसे देता था, अब इस महीने से मैंने बंद किया। मैंने उनको प्रीपेड कार्ड, बैंक हमारे अकाउंट में डेबिट पड़ के प्रीपेड कार्ड 2 महीने ले लिए, और प्रीपेड कार्ड मेरे दोनों नौकरों को दे दिया कि आप ये प्रीपेड कार्ड लो और प्रीपेड कार्ड के आधार पर आपके ट्रांजैक्शन करो। तो वो बहुत अच्छा चलने लगा, और मुझे कैश निकाल के उनको देना, फिर वो दुकानदार फिर कैश बैंक में भरे, ये सब खत्म। सीधा कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है, आसान है, दिस इज डुएबल। नेक्स्ट, इसलिए हमारा व्हाट इज आवर मिशन, टू कन्वर्ट 500 सिटीज अबव 1 लाख पॉपुलेशन टू डिजिटल मोड। ये शहर में 70% कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, अगर वो आधे हो गए तो भी हमने लड़ाई जीत ली। और फिर देहात में रिमोट कॉर्नर पे ये नहीं होगा तो भी चलेगा, वहां कैश मिलेगी जितनी चाहिए, कैश रहेगी। वी आर नॉट सेइंग कैशलेस, वी आर सेइंग लेस कैश, एंड दीज सिटीज अकाउंट फॉर 60% कैश ट्रांजैक्शन इन द कंट्री। नेक्स्ट, एंड नाउ बीइंग डिजिटल पेज, there will be incentives for digital transactions, and wait for more, and disincentives for cash transactions. Already government has issued 11 concessions. आप LIC का प्रीमियम भरना है तो 8% डिस्काउंट है, 1000 रुपए प्रीमियम है तो केवल 920 रुपए भरने हैं। ये डिजिटल, पैसे रोकड़ा दोगे तो 1000 रुपए देना पड़ेगा, आप अगर डिजिटल मोड पे दोगे तो 920 रुपए देना पड़ेगा। तो ये पेट्रोल पंप पे भी 0.75 आपको मिलेगा वापस। तो ये जो मिल रहा है ये बहुत सारे कंसेशन है। रोज अभी डिजिधन मेले लग रहे, रोज 15,000 लोगों के खाते में 1,000 रुपया क्रेडिट हो रहा है। क्यों? जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, एवरी डिजिटल ट्रांजैक्शन जनरेट्स 1 पिन, दैट पिन गेट्स कंफर्म बाय द बैंक अकाउंट। सो 25 तारीख को जो लॉटरी निकली, जो लकी ड्रॉ निकला, उसके किन 1000 लोगों को मिला, उसकी न्यूज अभी आती रहेगी हर 4 दिन बाद। पहली वाली लिस्ट रोज 1,000, ये 100 दिन चलेगा। एवरी वीक ट्रेडर्स के लिए भी निकलेगा कि जो ट्रेडर अच्छा काम करते हैं और डिजिटल लेते हैं, लेन देन कर रहे हैं, उनको भी पुरस्कार मिलेंगे। और एक मेगा बम्पर लॉ निकलेगा, लकी ड्रॉ 14 अप्रैल को। नेक्स्ट, अपलोड योर सक्सेस विद फोटोज एंड 1 मिनट वीडियो क्लिप ऑफ बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरी ये जब कहेगा कि ये छात्र मेरे पास आए, हे विद्यार्थी माझ्याकडे आले, त्याने आम्हाला शिकवलं आणि त्यामुळे आम्ही आमचं रुपे कार्ड काढलं आणि रुपे कार्ड आम्ही वापरायला लागलो, किंवा ते येतील आणि सांगतील त्यांनी आम्हाला शिकवलं, आम्ही ई वॅलेट घेतलं आणि वॅलेटनी काम सुरू केलं। SBI बडी, सगळ्या बँकांची ई वॅलेट्स आहेत आता, तिथलं कुठलंही त्याला पाहिजे ते घेऊ शकतात। आता UPI वगैरे ती माहिती मी देतो त्यांना, मी माझं पत्र पाठवणारच आहे आणि त्याच्याबरोबर सर्टिफिकेट आणि प्राइजेसही देणार आहेत। नेक्स्ट, डिजिटल पेमेंट किती पद्धतीने करता येतं? डेबिट कार्ड आहे, क्रेडिट कार्ड आहे, रुपे कार्ड आहे, प्रीपेड कार्ड आहे, USSD आहे, नवा प्रकार आहे, मी तुम्हाला समजून सांगतो। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टीम आहे, ह्या 2 जादू होणार आहेत पुढच्या महिन्यापासून, आणि एक युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस आहे UPI। हे 3 गोष्टी नव्या आलेल्या आहेत आणि मोबाईल वॅलेट जवळजवळ बरेकांना माहिती आहे। नेक्स्ट, सो बैंक कार्ड कैसे लेना है वो आपको पता है, बैंक में जाकर कार्ड लेना है और कार्ड कैसे स्वाइप करना है वो मालूम है, तो उसी से चलेगा। नेक्स्ट,
बैंक कार्ड का प्रीपेड कार्ड, डेबिट कार्ड, ये इसी की जानकारी है। नेक्स्ट, यूएसएसडी, ये एक नई बात है। यूएसएसडी में बैंक में अकाउंट होना जरूरी है और बैंक अकाउंट के साथ आपका मोबाईल नंबर लिंक होना जरूरी है। आपला बँक अकाउंटला आपला मोबाईल जोडून घ्या आणि तो जोडला की तुम्हाला यूएसएसडीचा ट्रान्झॅक्शन, ज्यांच्याकडे बेसिक मोबाईल आहे, ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाही, त्या लोकांसाठी हे आहे। केवळ एसएमएस पाठवून बँक तुम्हाला एक 7 आकडी आयडी देतं। तुमचा 10 आकडी फोन आहे। तुमचा जो दुकानदार असेल तोही स्वतःच्या दुकानावर आता पाट्या लागतील या महिन्यापासून 7 आकडी आपला आयडी लावेल बँकेचा आणि 10 आकडी त्याचा फोन नंबर, त्याच्या फोनवर एसएमएस करायचा, त्याचा आयडी लिहायचा आणि इतके पैसे मला द्यायचे सांगायचं। देन ही विल लिसन टू दॅट अँड he will accept it and immediately he gets money, your account is debited. So this is how things will happen very easily just by SMS. That is USSD. Next, ये USSD registration. Next, मनी ट्रांसफर टू USSD। मैं अभी थोड़ा रश थ्रू कर रहा हूं इसलिए कि ये सारा प्रेजेंटेशन हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप डाउनलोड करके शांति से पढ़िए, क्योंकि जब पढ़ोगे तो समझोगे, उसका प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो फिर तो यूएसएसडी से मनी ट्रांसफर, इट इज कॉल्ड *99#। द होल प्रोसेस स्टार्ट्स विथ *99#। नेक्स्ट, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यह बहुत जादू होने वाली है, जल्दी लॉन्च होगी। केवल फुल प्रूफ होने का सिस्टम हम देख रहे हैं, लेकिन यह क्या है? आज बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट क्या है, बैंक क्या है? एक छोटा मशीन है, उस पे अंगूठी या उंगली दबाने का एक जगह है, कांच है। इट इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट रीडर, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट रीडर। यह केवल उंगली दबाना है, कोई आईडी, कोई पिन, कुछ भी नहीं है। आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए और आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सीडिंग ऑफ आधार कार्ड टू द बैंक अकाउंट, एंड देन just put for any transaction and you can receive money or you can give money, whatever is the need. That's just 1 minute transaction, and this Aadhaar enabled with 110 crore Aadhaar, 120 crore accounts and 100 crore mobile. Now this will become the order of the day in next 2 months, because every shop owner has a smartphone, at least 90%. They will just plug in one small wire and a small machine. That is where you put the finger. That is biometric handprint reader, fingerprint reader. That's the machine, and by that only we can do the things. Next, how it works, उसका सारा information दिया है। Next, इसके लिए क्या चाहिए वो भी दिया है। हाँ, ये नया है। एक मिनट पीछे जाओ, गो बैक। हाँ, दिस इज यूपीआई। यूपीआई क्या है? आज समझो आपका अकाउंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है या स्टेट बैंक में है, तो उसी बैंक में आप कारोबार करते हो। आपको दूसरे बैंक में भेजना है तो आरटीजीएस करना पड़ता है, लेकिन अब आपके मोबाइल से ही आप भेज सकते हो। किसी भी बैंक का पेमेंट और रिसीव करना हो, एक दूसरे को लेना देना है, वो कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्रिएटेड बाय ऑल बैंक्स। तो एक यूपीआई का ऐप आ रहा है, वो यूपीआई का ऐप डाउनलोड करो। इसमें स्मार्टफोन लगता है। कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है? जरा हाथ ऊपर करो। कितने लोगों के पास? देखो, ये जादू है, ये देश की ताकत है, और आप ही मेरे साथी हो और आप ही मेरे सेनानी हो। ये मैं आपको सलाम करता हूं, क्योंकि आप एजेंट ऑफ चेंज हो। तो ये स्मार्टफोन को बैंक अकाउंट से लिंक करना है और फिर यूपीआई का ऐप डाउनलोड करना है। नेक्स्ट, इसके साले डाउनलोड एनी बैंक्स ऐप, चूज योर रिक्वायर्ड आईडी, सिलेक्ट योर बैंक, गिव अकाउंट डिटेल्स फॉर फर्स्ट टाइम, सेट एम पिन। हम पिन तो अभी रखने को, पासवर्ड मैनेजमेंट हमें आता है, और रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड। नेक्स्ट, सेंडिंग मनी, सेंड मनी
enter pays virtual payment address, enter amount, confirm details, hit send, and once you say send, आपके खाते से मनी उसके खाते में गई, या रिसीव करना है तो वो भी है, हर बार देना ही नहीं है, कभी रिसीव भी करना है. नेक्स्ट, कलेक्टिंग मनी, द रिवर्स प्रोसेस एंड यू गेट द मनी. तो ये हो सकता है. दीज आर 3 न्यू थिंग्स विच आर कमिंग अप. नेक्स्ट, ई वैलेट्स. कितने लोगों के पास वैलेट्स है? जरा हाथ ऊपर करें. वेरी गुड. सो यू आर प्रैक्टिकली रेडी. मैं बैकवर्ड हूं इसमें कि मुझे कम पता है, आपको ज्यादा पता है. तो वैलेट के हर एक मेथड के कुछ फायदे हैं, कुछ आसानी है, कोई दिक्कत है, और कोई थोड़ा चार्ज है या कुछ है. तो उसका कंपेयर करके लोग चूज करेंगे. देखो, जब टीवी आया या फोन है, कौन से कंपनी का फोन लेना, ये लोगों ने तय कर दिया. और बाजार में लोगों का ही रूल चला. बाजार में लोगों का चॉइस किस फोन के लिए है ये साफ हो गया. और कम कीमत की अच्छी चीज है, लोग पसंद करते हैं. तो लोग इसमें भी 5-6 मोड है, इसमें से कौन सा अच्छा मोड उनको अच्छा लगता है वो करेंगे. ये स्टेबलाइजेशन का पीरियड है, और स्टेबलाइजेशन के बाद वो फिक्स करते हैं. कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिया, वो हम ऐप डाउनलोड किया, वो निकाल भी सकते हैं. तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट, ई वैलेट्स. आपको मालूम है हाउ टू यूज इट विथ क्यूआर कोड. कंसेशन कितने दिए? नो सर्विस टैक्स ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शन, discount or credit up to 10% on the premium of general insurance, 5% discount on sale of price of petrol, no 0.75. Then discount to customers of monthly or seasonal tickets and 10% discount on toll plazas. कल मुझे एक टोल के आदमी लोग मिल गए, तो उन्होंने कहा कि टोल में अब 15 तारीख तक पुराने नोट चले थे 500 के. अब वो 500 के नोट खत्म हो गए, और अभी 40% हो गया ई ट्रांजैक्शंस. अब हम ये और बढ़ेगा, ये देखोगे 2-3 महीने में सारे कार्ड लेके जाएंगे, प्रीपेड कार्ड्स. उससे कोई रुकावट नहीं होगी, सीधे जाएंगे, नो टोल रुकावट, और टोल से निकल जाएगी गाड़ियां. तो ये बहुत सारे और भी चीजें कुछ हम लाने वाले हैं. नेक्स्ट, ये पीओसी बिठाने वाले को भी रुपए किसान कार्ड को भी एक्टिवेट किया है, बहुत सारे किए हैं, इसको बाद में पढ़िए आप. नेक्स्ट, तो दिस इज द समरी. तो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार कहूंगा, मेरी उम्मीद देश के नौजवानों पर है, मेरी उम्मीद हमारे छात्रों पर है, क्योंकि आप यहां तक पढ़े हो. आपके घर वालों ने कितनी मेहनत की है, आपने भी कितनी मेहनत की है, लेकिन आपके इस मेहनत में समाज का भी बहुत ज्यादा सहयोग मिला है. एक स्टूडेंट पर पहली से, अगर जो गवर्नमेंट सिस्टम में सीखता है, तो पहली से अगर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होता है, तो उस पर 5 से 10 लाख रुपया केंद्र एवं राज्य सरकार करती है. ये केंद्र और राज्य सरकार कहीं नोट छाप के नहीं करती है. ये गरीब आदमी जिसका बेटा कॉलेज में नहीं जा सकता, वो आपके शिक्षा के लिए खर्च कर रहा है, उसकी याद करो, उसकी याद करो. और इसलिए ये एक देश में जबरदस्त परिवर्तन हो रहा है. ये परिवर्तन होके रहेगा, हम करें ना करें तो भी होगा. हमें तय करना है कि हम इसमें सहभागी होंगे कि नहीं, हम इसके सेनानी बनेंगे कि नहीं, हम एजेंट ऑफ चेंज बनेंगे कि नहीं, ये तय करना है. और इसके लिए आपको काम करना है. अब बस इसलिए आपने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा. अब जरा मुझे हाथ ऊपर करो जो वॉलेंटियर बनने के लिए तैयार है. जो वॉलेंटियर बनेंगे वो हाथ ऊपर करो, किसी को कंपलसरी नहीं है. थैंक यू माय फ्रेंड्स. सो महाराष्ट्र आज 10वें स्थान पर है, लेकिन आप सब रजिस्टर करोगे तो महाराष्ट्र सबसे आगे बढ़ेगा और 1 नंबर पे आएगा, ये मुझे भरोसा है. बहुत बहुत बधाई. हा बोला, कोणी प्रश्न विचारा. 1-2 प्रश्न. सर्वांचे आभार मानतो आहे.
आणि साहेबांच्याकडे वेळ फार कमी आहे. 11 वाजता आपलं कॉन्व्होकेशन सुरू होणार आहे. ते सुद्धा लाईव्ह वेबकास्ट राहणार आहे. तर तुम्ही साहेबांना तिथे सुद्धा पूर्णपणे ऐकणार आहात. 1:15 वाजता पहा मला. हा, तर आता ह्या विषयावरती जर आपले काही प्रश्न असेल तर 2-3 प्रश्न ताबडतोब क्विकली पण क्लिअरली आणि स्पेसिफिक प्रश्न असेल तेच विचारा. हा, तर कुठल्याही महाविद्यालयामधून विद्यार्थी असेल किंवा आणखी कुणाला असेल तर साहेबांना प्रश्न विचारू शकतो. एखाद 2 प्रश्न. कमिन्स कॉलेज पाणी पिलं. हा बोला. कमिन्स कॉलेज कृपया प्रश्न विचारा. हॅलो सर, माझा प्रश्न हा आहे की हे जे आपले ऍप्स आहेत ते कधीपर्यंत अवेलेबल असतील? आता सगळे ऍप्स अवेलेबल आहेत आणि आता सगळे चालू आहेत. तुम्ही वेबसाईटवर जा, तुम्ही त्याची माहिती घ्या, ते प्रत्यक्ष ट्राय करा, तुम्हाला लक्षात येईल. अडचण आली तर एखाद्या बँकेत जेव्हा त्यांची कॅश संपलेली असते त्यावेळेला तुम्ही जाऊन विचारू शकता, तुम्हाला मार्गदर्शन करतील. पण मुळात आपण शिकायचं आहे. तुमच्या कॉलेजमध्ये एक बँक अधिकाऱ्याला बोलवून 4ही गोष्टीचं प्रात्यक्षिक करा. सगळ्या कॉलेजनी आपापल्या या आठवड्यामध्ये पुढच्या कॉलेज सुरू झाल्यावर तुम्ही सगळ्यांनी प्रत्येक कॉलेजमध्ये एका बँक अधिकाऱ्याला, ते 2 लोक येतात, त्यांचे सगळं कार्ड कसं चालतं, आधार कार्डावर कसं होतं, UPI कसं चालतं, याची सगळ्याची प्रात्यक्षिकं करून दाखवतील. ती तुमच्या कॉलेजमध्ये करा, म्हणजे आणखी प्रॅक्टिस पक्की होईल. पुढचा प्रश्न आपण शारदानगर मधून घेऊयात. शारदानगर, प्रश्न असेल तर कृपया विचारा. Good morning, sir. We all welcome you and we are lucky to have interaction with you. We are interacting you from the auditorium which was inaugurated by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And my question is, we are talking about making India digital, less cash economy. And for that purpose, we require internet is too fast, safe and cheap. So what the government is making steps to provide this to a common man? I'll come to that. See, new 2 devices, that is Aadhaar enabled system, and basically USSD will require GSM, not internet. It will work on SMS. So where there is no internet connectivity, therefore what I said, you must have listened carefully, that students should concentrate on 500 cities where the population is more than 1 lakh. We are not required to go to villages. Villages will give flood with cash. We want to save cash in cities, and therefore 1 lakh and overpopulation, 500 cities, there is good connectivity, and so there will be little teething trouble. But simultaneously many things are happening. We are sprucing up, increasing the capacities of servers, increasing the bandwidth, increasing the connectivity. So all are working in that direction. So things will every day improve. पुढचा प्रश्न इंदापूर कॉलेज वरून. इंदापूर कॉलेज कृपया पुढे जा. सर, प्राध्यापक बोलतोय इंदापूर कॉलेज वरून. हा बोला. सर, आपण एक 2 दिवसापूर्वी राष्ट्रीय सेवा योजनेचा कॅम्प नेला होता. त्याच्यामध्ये आम्ही एक थीम ठेवली होती, डिजिटल इंडिया. त्याच्या अंतर्गत जसं सरांनी, प्रकाश सरांनी जसं आम्हाला सांगितलं, त्याच्या मार्फत आम्ही गावकऱ्यांना जे डिजिटल इंडियाच्या मार्फत ज्या गोष्टी केल्या जातात त्याच्यात आम्ही ट्रेनिंग दिलं. तर जसे आता सर म्हणले की आपण कॅशलेस व्यवहार हा शहराकडे घेणार आहे, पण तोच आम्ही जर गावाकडे राबवला त्यासाठी उत्तम प्रतिसाद मिळतोय. जसं जावडेकर साहेब म्हणतात की आपण सर्वांनी गावाकडे हे इम्प्लिमेंट केलं पाहिजे. सर, ह्या सगळ्या गोष्टी होऊ शकतात, कारण की बरेच लोक, जसे तुम्ही 70 करोड लोकांकडे स्मार्टफोन आहेत. जसं आम्ही जास्त करून वुमन एम्पॉवरमेंट इन डिजिटल इंडिया हा आम्ही कन्सेप्ट ठेवला होता, जो डिजिटल इंडियाच्या अंतर्गत. तर त्याच्या संदर्भात प्रकाश सरांनी सांगितले तसे अनेक उपाययोजना आम्ही केल्या आणि त्यासाठी चांगला प्रतिसाद मिळतो. 1 मिनिट, कळलं मला. तुमचं मनपूर्वक अभिनंदन, कारण तुम्ही एक चांगला प्रयत्न खेड्यामध्ये सुद्धा सुरू केलात. मी असं म्हटलं नाही की खेड्यामध्ये होणारच नाही. खेड्यामध्ये लोक जास्त उत्सुक असतात, ते शिकतातही लवकर. शेतकऱ्यांइतका मेहनती आणि लगेच तंत्रज्ञान आत्मसात करणारा दुसरा वर्ग नाही. त्यामुळे शेतकरी सगळ्यात चांगलं तंत्रज्ञान ऍक्सेप्ट करतात. फक्त प्रश्न असा आहे की आता आपण 500 शहरांवर लक्ष दिलं, म्हणजे तुम्ही इंदापूरला तर इंदापूर शहरावर भर दिलात, आणि ज्याच्याकडे डेबिट कार्ड आहे त्यांनी फक्त ATM साठी न वापरता ते बाकीच्या ठिकाणी वापरायला सुरुवात केली, तरी मोठा बदल घडतो. प्रीपेड कार्डाचा वापर करू शकतो आणि शहरामध्ये चालणारी ऍप्लिकेशन UPI वगैरे अमुक तमुक वापरू शकतो.
आधार बेस्ड एनेबल वापरू शकतो, म्हणजे ज्याला कनेक्टिव्हिटी लागते ते फास्ट होतं. खेड्यामध्ये USSD खूप चांगलं चालणार आहे. त्यातले जे 1-2 टेक्निकल ग्लिचेस होते ते आता या आठवड्यामध्ये सगळे निघतील.